जनिते 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गुरु कुंज धाम के अमल पुराण श्रीमद् भागवत के भागवत जयंती की निताय और हरि बोल। अच्छा आजकेर शुभ दिनेर कथा सकलेई जानेन। आजकेर दिनेई जीवेर कल्याणेर जन्य श्रीमद् भागवत पृथिवीते अवतीर्ण हयेछिलेन। एइजन्य आजके भागवत जयंती जे अनुष्ठान आमादेर एखाने प्रति बछर हये थाके एबारेও ताई हच्छे। जा कलिजुगेर एकमात्र श्रीमद् भागवत हच्छे भवसिन्धु पारेर तरी। ताई भागवत कथा शुनते हबे, भागवत कथा बुझते हबे, हृदयंगम करते हबे एबं सेई भागवतई आमादेर जीवनेर परपारे पौঁছে देबेन कृष्ण भक्ति एवं कृष्णदान। अच्छा जाक परिचय तो सबाई जानेन। आमार मायेर परम सौभाग्य जे तार सन्तान बृंदावने आछेन, भजन करछेन आर से हच्छे आमार भाई। आमी अधम पड़े आछि केमन। तो सुतरां एतदिन आमी तद्मध्यে एकटु कृष्ण कथा बोली किन्तु आमार भाई हच्छे भागवत बोलेन। সুতরাং আজকে আজ থেকে কয়েকদিন আপনারা ভাইয়ের বদন থেকে কৃষ্ণ কথা শুনুন, আমিও আস্বাদন করব। নিতাই গৌর। আচ্ছা শুরু হোক। हरे कृष्ण। सबाई बसे बसे दर्शन करुन। आरती हच्छे भागवतेर। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हर जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन।
जिंदगी जब तेरे नाम करती है अर्पण, मांगो मुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हर चिंता है तुमको ये संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा गोविंद देवी की जय, राधा मदन मोहन की जय, राधा श्याम सुंदर की राधा गोपीनाथ जी की जय, आज के आनंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमो नमः। अस्माद् श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादम्, यत्र प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्येयं स्तुवं तस्य यशस त्रिसन्ध्यम्, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभान सुते देवी, हितं प्रणमामि हरिप्रिय।
कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वृन्दावै तुलसी दिव्या वै प्रिया वै के सब सच है कृष्ण भक्ति पद देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीर बनचरी जय राधा माधव जय कुंज
करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देवी जी की जय। राधा मदन मोहन की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। राधा गोपीनाथ जी की जय। राधा माधव जी की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे। कलिजुग पावन अवतार परम प्रेममय प्रेमास्पद स्वयं भगवान परतत्व सीमा अचिंत भेदाभेद तत्व नदियानंद आनंद कंद संकीर्तन पिता गोलकेर प्रेमदाता रसराज महाभाव राधा माधव मिलित तनु सभजन विभजन सर्व प्रयोजन अवतार सार शिरोमणि कलिजुगेर जीवेर एकमात्र गति परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री श्री नदिया बिहारी श्री सचिनंदन गौरहरि पतित पावन पतित उद्धारण पतित तारण श्री नित्यानंद प्रभुर अपार अनुकंपाय श्री राधा माधवेर अहैतुकी करुणाय गौड़ मंडले स्थित এই বঙ্গবসুন্ধরায় महाभाव स्वरूपिणी कृष्णकांता शिरोमणि प्रेम रत्न खनि वृषभानुनंदिनी श्री श्री राधाष्टमीर पावन उपलक्षे जम्बू द्वीपे भारत खंडे पश्चिम बंगे पूर्व मेदिनीपुर जिलार अंतर्गत आस्ताड़ा ग्रामे श्रीधाम गुरुकुंज आश्रमे
শ্রী মন্দির অঙ্গনে আজকের এই মহতি সুমঙ্গল মাঙ্গলিক সপ্তদিবসীয় ব্যাপী ভাগবতীয় ভক্তি কথা সুধা মহাযজ্ঞের পরম শুভ আয়োজন। এই শুভ সন্ধিক্ষণে মহামহেন্দ্রক্ষণে অমৃতক্ষণে ভাগবত সাক্ষাৎকারের প্রারম্ভে শুভারম্ভে সর্বপ্রথমে अस्मादीय श्री गुरुपाद पद्म वंदनीय स्मरणीय परमाराध्य श्रीचरण जीवन सर्वस्व धन अश्लेष्य शास्त्र निष्णात वैष्णव चूड़ामणि वृंदावन मुकुटमणि पंडित मूर्धन्य विश्ववरेण्य श्री श्री राधा कुंड मंडले स्थित ओम नित्यलीला प्रविष्ट नित्यधाम स्थित अनंत विभूषित श्री श्री अष्टोत्तर शत श्री बंशीदास जी श्रील गुरु महाराजेर रातुल अतुल श्रीचरणे श्रीचरण कमल कोमले प्रारब्ध कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करी एवं ताहार करुणा कणा बर्षित होक এই प्रार्थना करी। तत्पश्चात भगवानेर भुवन मंगल भुवन पावन श्री श्री हरिकथा सुधा यज्ञे दुरागत समागत संकीर्तन आचार्य वृंद रसज्ञ क्षत्रिमंडली महा अनुभवी महाप्रभुर प्रिय गौर अनुरागी शुद्ध वैष्णव मंडली स्नेहमयी श्रद्धाशिला धर्मशिला कल्याणिया सीता सावित्री देवी मातृमंडली जाहादेर मंगलमय उपस्थितिते এই শ্রী অঙ্গন আজ भावानंदे प्रेमानंदे रसानंदे विभोर तो अमृतानंदे आजकेर जे अनुष्ठान सबाई विभोर এই महती हरिबासरे যাহারা प्रत्यक्ष বা अप्रत्यक्ष रूपे उपनीत হইয়াছেন তাহাদের শ্রীচরণে এই দিনাতিদিন দাসানুদাসের বন্দনাপূর্বক সশ্রদ্ধ দণ্ডবত প্রণতি। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम मम चलभते पुरुषो यदा वै एक जन्मेर नय अनंत अनंत जन्मेर जखन सुकृति पुण्य पुंजभूत एकत्रित हय तखन एरकम एकटा शुभ कार्य करार मनेर मध्य संकल्प है। एटा एक जन्मेर स्वीकृति ना बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम मम चलभते पुरुषो यदा वै एटा एक जन्मेर नय अनेक अनेक जन्मेर जखन संस्कार संस्कृति पुण्य पुंजीभूत जखन एकत्रित हय तखन मनेर मध्य एरकम एकटा संकल्प जागे कि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा करी। तो भागवत कथा कोनो मनोरंजनेर जिनिस नय आर भागवत कथा हलो भगवानेर चरणे जेन ऐकान्तिक प्रीति हय এইভাবে শুনবেন भगवानेर चरणे जेन ऐकान्तिक प्रीति हय ऐकान्तिक भक्ति हय
এইভাবে শোনাই ফলবতী হয় ভাগবত। তো গ্রন্থের প্রারম্ভে করি মঙ্গলাচরণ, গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণ। সর্বপ্রথম ভক্তির যে সিঁড়ি, সর্বপ্রথম ভক্তিতে প্রবেশ করতে গেলে গুরু পদাশ্রয় এবং গুরু দীক্ষা और গুরু সেবা, এইগুলি ভক্তি মার্গে প্রবেশের প্রথম দ্বার। গুরুচরণ আশ্রয় আর গুরুচরণ আশ্রয়ের পরে নিষ্ঠা, নিষ্ঠার পরে ভক্তি। তো আসুন আমরা সর্বপ্রথমে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো শ্রীমদ্ ভাগবতের মাহাত্ম্য। অনেকে গ্রামের লোক বলে না, কি পালা হবে রে আজকে। হরে কৃষ্ণ, আজকে কি পালা হবে রে। কিন্তু এখানে কোনো পালা পুলির ব্যবস্থা নেই, শ্রীমদ্ ভাগবত কথা। তো আজকে ভাগবতের মাহাত্ম্য, এই মাহাত্ম্য শ্রীমদ্ ভাগবতের 18,000 যে শ্লোক, তার পূর্বে এটা স্কন্দ পুরাণ এবং পদ্ম পুরাণ থেকে নেওয়া এই মাহাত্ম্যের কথা। তো সেই মাহাত্ম্যের কথা আজকে শুনবেন আপনারা। আর ভাগবতের শ্রীমদ্ ভাগবত, এই যে কয়টা অক্ষর, এই অক্ষরের মিনিং, শ্রী মানে লক্ষ্মী, শ্রী মানে যশ, শ্রী মানে প্রতিষ্ঠা। শ্রীর অনেক রকম মানে আছে, যশ, প্রতিষ্ঠা, লাভ, লক্ষ্মী। হ্যাঁ, আচ্ছা, এদিকে দেয় কিনা জানি না, আমাদের ওই দিকে বৃন্দাবনের দিকে যখন কেউ কোনো শুভ কার্যে যায় তখন তিলক করে দেয়। তিলক, এটা শুভ, শ্রী যশ প্রতিষ্ঠার চিহ্ন। তো এই জন্য শ্রীর অনেক রকম মানে। যার শ্রী নেই তার কিছুই নেই, বলে না লোকে। তো এই শ্রী, আর শ্রী মানে জানলেন। এবার শুনুন মদ। মদ মানে কি? মদ মানে ভগবান বলছেন আমার। আমার কি বলছে? আমার আর আমার ভক্তের যাতে গুণগান আছে, সেটাই হলো শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। শ্রীমদ শুনলেন, মদ মানে আমার। শ্রীমদ্ ভাগবত, ভা মানে ভক্তি, গ মানে জ্ঞান, আর ব মানে বৈরাগ্য, আর ত মানে তরণী, মানে নৌকা। তো যখন লোক শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করে কি হয় বলে, শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই যে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তির উদয় হয়। ভাগবতা, ভ মানে ভক্তি, গ মানে জ্ঞান, ব মানে বৈরাগ্য। তো যখন ব্যক্তি ভাগবত কথা শ্রবণ করে তো জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তির উদয় হয়। আর যখন জ্ঞান, ভক্ত, বৈরাগ্যের উদয় হয় তখন আর সে থাকতে পারে না। কি করে? তখন ওই তরণী, নৌকা, নৌকায় হয়ে কোথায় যায়? শ্রী ভাগবত ধামে চলে যায়, ভগবানের ধামে। তো এই শুনলেন আপনারা শ্রীমদ্ ভাগবত। এবার বলছেন মহাপুরাণ।
মহাপুরাণ মানে অনেক অনেক পুরানো যুগের কথা, 10,000 বছর আগেকার কথা, আরো লাখ লাখ বছর আগেকার কথা যাতে আছে। মহাপুরাণ একটা হলো পুরাণ আর একটা হলো মহাপুরাণ। পুরাণে 10টা লক্ষণ কম আছে, মহাপুরাণে 10টা লক্ষণ বেশি আছে। সেগুলি হলো স্থান, অতি, মন্বন্তর কথা, এইগুলি বেশি আছে, সেটাকে বলে মহাপুরাণ। তো এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের ব্যাখ্যা আপনারা শুনলেন। এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে 18,000 শ্লোক, 365 অধ্যায় আর 12টা স্কন্ধ, 18,000 শ্লোক। শ্রীমদ্ ভাগবত সমস্ত পুরাণের তিলক আর সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 18টি যে পুরাণ আছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই পুরাণ। এই জন্য তো বলছেন কি নিম্ন গণম যথা গঙ্গা দেবানাম অচ্যুত যথা, कि निम्न गणाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। বলছে যেমন নদীদের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদের মধ্যে অচ্যুত কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বৈষ্ণবের মধ্যে ভগবান শম্ভু শ্রেষ্ঠ, আর পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রেষ্ঠ। বলো শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে কি জয় জয় শ্রী রাধে। আচ্ছা, একবার ভগবান এই ঋষি মুনিরা একত্রিত হয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেলেন। বিষ্ণুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের এমন একটি স্থান বলে দেন যেখানে বসে আমরা নির্জনে ভজন সাধন করতে পারি। তখন ভগবান বিষ্ণু বললেন, আমার এই সুদর্শন চক্রটি আমি ছেড়ে দিচ্ছি, এটা যেখানে গিয়ে থামবে সেইখানে বসে তোমরা সৎসঙ্গ হরিকথা ভজন করবেন। তখন ওই বিষ্ণু সুদর্শন চক্র ছাড়লেন, আর ওইটা ঘুরতে 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 গিয়ে কোথায় পড়লো? কোথায় পড়লো কে বলবেন? কেউ কারো জানা আছে কোথায় পড়লো ওই চক্রটা? কারো জানা নেই? তাই আপনারা তো দিন রাত এখানে ভাগবত শুনছেন, জানা নেই কেন? জানা থাকা উচিত। ওই চক্রটা পড়লো নৈমিষারণ্য তীর্থে। হ্যাঁ, তো নৈমিষারণ্য তীর্থে পড়ে কি হলো? ওখানে চক্রতীর্থ। কে কে দর্শন করেছেন? চক্রতীর্থ নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশে পড়ে। এইগুলো জানা দরকার। এই যে প্রথম 2-3 দিন আমি কথা করব, এটা হচ্ছে কি বলে, যখন ঘর তৈরি হয় ওটা কি বলে? ভিত। ভিত, আচ্ছা, ওটাকে ভিত বলে তো। হ্যাঁ, তো এটা হলো ভিত। এই ভিত যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে ঘর একবার ধুড়ুম করে পড়ে যাবে। পড়ে যাবে কিনা? হ্যাঁ, তো এই 2-3 দিনের কথা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা বুঝতে পারলে তখন আগে বুঝতে পারবে। তো এই জন্য এটা শুনবে। কেউ তো জানেই না প্রথম কথা কোথায় শুরু হলো। একজনকে আমি জিজ্ঞাসা করব, আপনি তো দিন রাত্রি ভাগবত শুনেন, বলেন তো প্রথম কথা কোথায় শুরু হয়েছিল? বলতে পারবেন?
তো এইগুলো শোনার দরকার। খালি ভাগবত ভাগবত, কিন্তু একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে পারবে না, খালি বসেই থাকে, এই কান দিয়ে শুনে আর এই কান দিয়ে চলে যায়। হরে কৃষ্ণ। এই ভাগবত শ্রবণ এই প্রথম 2-3 দিন করতে হয়, এটাই হচ্ছে বেসমেন্ট। তো নৈমিষারণ্যে সেই চক্র পড়লো, আর ওইখানে বসে 88,000 ঋষি মুনিরা ভজন করতে লাগলেন। আর ভজন করতে করতে তাদের মধ্যে সুদজির আগমন হলো। কার আগমন হলো? হ্যাঁ, সুখদেব না, সুদজির আগমন হলো। আর যখন সুদজির আগমন হলো, তখন সবাই, যত 88,000 সাধু সন্ত ছিল, তারা কি করলো? দাঁড়িয়ে পড়লো। এখানে কেউ দাঁড়াবেন না, ওখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে সব ঋষি মুনিরা। কেন দাঁড়িয়ে পড়লেন? কেউ বরিষ্ঠজন, সম্মানীয় ব্যক্তি আসলে তাকে দেখে বসে থাকতে নেই, দাঁড়াতে হয়। এটা তো আমাদের সংস্কৃতিতেই বলে, হিন্দু সংস্কৃতিতে। তো সেই সাধু মুনি ঋষিরা উঠে পড়লো, দাঁড়িয়ে পড়লো। আর দাঁড়িয়ে পড়ার পরে কে মানে সেই স্বাগত করছে সুজির, কি জ্ঞান বৃদ্ধা বলে বৃদ্ধা, আয়ু বৃদ্ধা তথৈব চ, তে সর্বে জ্ঞান বৃদ্ধাশ্চ, কিঙ্করাঃ শিষ্য কিঙ্করাঃ। তো সেখানে কি হলো? ওই সবাই দাঁড়িয়ে সুদজিকে প্রণাম করলেন। আচ্ছা, এখান পর্যন্ত শুনলেন তো? কোথায় কি কথা শুনলেন আপনাদের মনে আছে তো? 88,000 ঋষিরা দাঁড়িয়ে সুদজিকে প্রণাম করলেন। এখান থেকেই আবার শুরু করব। এবার শুনুন, এই যে শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রথম শ্লোক কারো মনে আছে? এখানে প্রথম শ্লোকটা কি ছিল ভাগবতের মাহাত্ম্যের? এক্ষুনি বললেই সবার মনে হয়ে যাবে। কেউ বলতে পারবেন প্রথম শ্লোকটা কি ছিল? প্রথম শ্লোকটা कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं আচ্ছা, প্রথম শ্লোকে কি বলেছেন দেখুন, খুব ইম্পর্টেন্ট শ্লোকটা বুঝার। প্রথম শ্লোকে বলেছেন সচ্চিদানন্দ রূপায়, সৎ চিৎ আর আনন্দ একত্রিত হয়ে হয়েছেটা কি? সচ্চিদানন্দ। তো সৎ মানে অবিনাশী পরমাত্মা, অবিনাশী, যার কোনো নাশ নেই, অজর অমর শাশ্বত, কোনো কালে তার নাশ নেই, তাকেই বলে সচ্চিদানন্দ। আরো একটু স্পষ্ট করে বলার জন্য আমি আপনাদের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যেমন সৎকে বোঝার জন্য, যেমন একটা সোনার ইট আমি আপনাদের দিয়ে দিলাম, তাহলে সেই সোনার ইট থেকে আপনারা চুড়ি তৈরি করলেন এবং হার বানালেন এবং পায়ে নূপুর তৈরি করলেন, কিন্তু মনের মধ্যে, আচ্ছা এই যে আভূষণ তৈরি হলো, তার আগে কি ছিল? সোনার ইট।
ইট ছিল তো। আর আভূষণ তৈরি করার পরে কি আছে? সোনা। সোনাই তো। আচ্ছা, একদিন মনের মধ্যে কি আসলো, সেই সোনাগুলো সব হামাদিস্তার মধ্যে রেখে আর হামাদিস্তা দিয়ে কুটে দিলেন। তারপরে আচ্ছা, কুটে দিবার পরে যে বাঁচলো সেটা কি? সোনা। তাহলে তৈরি করার আগে সোনা ছিল, এবং হার, করধ্বনি, চুড়ি তৈরি করার পরেও কি থাকলো? সোনা। এবং নষ্ট করে দেওয়ার পরেও কি বাঁচলো? সোনা। তো তদ্রূপ এই সচ্চি সৎ মানে ভগবান আগে ছিলেন আর মাঝখানে আছে আর পরেও থাকবেন, যে ত্রিকালাবাধিক সত্য, তাকে কি বলা হয়েছে? সৎ, যার কোনো নাশ নেই, অবিনাশী। তো এটাই হলো ত্রিকালাবাধিক সত্য। সৎ মানে তাহলে আপনারা জানতে পারলেন, সৎ মানে অবিনাশী, চিরশাশ্বত, অমর, অজর। এবারে বলছেন শীত। শীত মানে কি? শীত মানে প্রকাশ। প্রকাশ মানে যেমন আমরা একটা গ্রন্থ পড়ার জন্য টিপ জ্বালাই, বাল্ব জ্বালাই, যাতে প্রকাশ হয়, বই পড়তে পারি। কিন্তু ভগবানকে কোনোদিন আলোর প্রয়োজন পড়ে না, যিনি নিজেই প্রকাশ। এই জন্য শীত মানে প্রকাশ। আর সৎচিৎ আনন্দ। আনন্দ বলছেন ডাল্লপের গাদ্দায় শুয়ার নাম আনন্দ নয়, কাজু কিশমিশ পেস্তা খাবার নাম আনন্দ নয়, আর 5 স্টার হোটেলে গিয়ে ঘোরার নাম আনন্দ নয়। তাহলে বলে আনন্দ কি? হ্যাঁ, এখানে ভগবানের স্বরূপের বর্ণনা হচ্ছে। যেমন ব্রজে বলে নন্দঘর কি? নন্দঘর আনন্দ ভয়। এটা বললেন না যে ছেলে হলো কি মেয়ে হলো। ব্রজের মধ্যে নন্দের ঘরে যখন ভগবান কৃষ্ণ আসলেন, তখন কি বললেন? নন্দঘর আনন্দ ভয়। তো এই জন্য ভগবানের যে অবয়ব শরীরটা, সেটা কি দিয়ে গড়া? সৎ, চিৎ আর আনন্দ। ভগবানের স্বরূপ বর্ণন হচ্ছে। ভগবানের স্বরূপ বর্ণন হচ্ছে। যেমন মানুষের শরীরে কি কি থাকে পদার্থ, যদি একটা মানুষকে কেটে আলাদা করা যায়, তাহলে মানুষের শরীরে কি কি বেরোয়? রক্ত, মাংস আর হাড়, এই 3টা জিনিস বেরোয় তো। কিন্তু বলছেন ভগবানের যে শরীর, সেটা কি এই মানুষের মতো? বলছে না। সেই শরীরটা কি দিয়ে গড়া? সেটা হলো সৎ, চিৎ আর আনন্দ দিয়ে গড়া। তো এই জন্য ভগবান কিসে দিয়ে গড়া? সৎ, চিৎ আর আনন্দ দিয়ে গড়া। তাই তো সচ্চিদানন্দ। ভগবানের স্বরূপের বর্ণন হচ্ছে, আপনারা খুব মন দিয়ে শুনবেন। আর দ্বিতীয় হলো বলছেন আমাদের যে এই এত মানে মূল্যবান মন, 10টা ইন্দ্রিয়, তার মধ্যে একাদশ ইন্দ্রিয় হলো মন। সব থেকে মন রাজা ইন্দ্রিয়। তা বলছে আমাদের এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের রাজা মন আমরা ভগবানকে কেন দেব? যেরকম আমি সেরকম ভগবান। এই বুদ্ধি যদি আসে, এটা পশু বুদ্ধি, যে আমাদের মতোই ভগবান না। তো বলছেন যে ভগবানকে যে আমরা এই মনটা দেব, তার মধ্যে বিশেষ কি গুণ আছে? তাকে মনটা দেব কেন?
তো বলছে এই যে সচ্চিদানন্দ জানলেন ভগবান কি দিয়ে গড়া, বলে এবার আমি যে একটা ধরুন মেয়ে দেব, মেয়ের জন্য পাত্র দেখতে যাই কি না, ছেলেটি কি ইঞ্জিনিয়ার না পাইলট না ডাক্তার, আমরা দেখেই তো মেয়েটা দিই। তো তদ্রূপ এখানে বলছে আমাদের এই এত মূল্যবান মনটা আমরা কেন দিয়ে দেব, আমাদের থেকে বেশি কিছু কি গুণ আছে ভগবানের মধ্যে? তো বলছে হ্যাঁ, কি বলছে? বিশ্বোৎপত্ত্যা দিয়ে তবে, কি বলছেন? বিশ্বোৎপত্ত্যা দিয়ে তবে কি করে? বলছে বিশ্বকে যিনি সৃষ্টি করেন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যার রোমকূপে এরকম দাঁড়িয়ে আছে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বোৎপত্ত্যা মানে বিশ্বের যিনি সৃষ্টি করেন, উৎপত্তি করেন, আর কি করেন? পালন করেন, পোষণ করেন। তো বিশ্বোৎপত্ত্যা দিয়ে তবে ভগবান সৃষ্টি করেন আর পালন করেন, পোষণ করেন জীবের, আর কি করেন? বলছে তাপত্রয় বিনাশায়, এই যে তিনটে তাপ লোক ওই যে কোথায় কোথায় বলে না, আর বলো না এই ত্রিতাপ জ্বালায় মরছি। তো ত্রিতাপ জ্বালাটা যে কি তার জানা নাই, ওই লোকের শোনাশুনি বলে। ত্রিতাপ জ্বালা কি কি? হ্যাঁ, কে কে বলবেন? ত্রিতাপ জ্বালা ওই যে লোকে বলে না এই ত্রিতাপ জ্বালায় মরছি, আর বলো না বাপু। তো সেই ত্রিতাপ জ্বালাটা কি? ত্রিতাপ জ্বালা হলো আধি দৈবিক, আধি ভৌতিক আর আধ্যাত্মিক, এই তিনটে ত্রিতাপ জ্বালা। আধি ভৌতিক যেমন চুরি ডাকাতি ছিনতাই, আধি ভৌতিক। আর আধি দৈবিক মানে দেবতাদের, দেবতারা যে দুঃখটা দেয়, এই কখনো ঝড় বৃষ্টি, তারপরে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, এগুলিকে বলে দৈব। হ্যাঁ, আধি দৈবিক, আধি ভৌতিক আর আধ্যাত্মিক, শরীরের কষ্ট, নিজের শরীরে কষ্ট। আচ্ছা, এই যে বিশ্বকে সৃষ্টি করেন উনি, ওনার যখন ইচ্ছা হয় সৃষ্টি করেন, আর যখন ইচ্ছা হয় প্রলয় করে দেয়, নষ্ট করে দেন। তো ভাঙে আর গড়ে। তাই আমাদের এখানে ওই বিশ্ব কবি একটা খুব সুন্দর ভজন গেয়েছেন, এইখানে ফিট হয় এই ভজনটা, তো সবাই গুনগুনাবেন। খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আন মনে, খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আন মনে, খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আন মনে, খেলিছ
নীতি ক্ষণে ক্ষণে ভাঙে আর গড়ে, যখন ইচ্ছা হয় তৈরি করে আবার ভেঙে দেয়। ভাঙিছ গড়িছ নীতি ক্ষণে ক্ষণে, ভাঙিছ করিছ নীতি ক্ষণে ক্ষণে, নিরঞ্জনে প্রভু নিরঞ্জনে বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু তাহলে ভগবান বিশ্ব উৎপত্তি আদি তবে ভাঙে আর গড়ে। যেমন বাচ্চারা সমুদ্রের ধারে কিছু মাটির ঘর বানায় কিনা, আবার ঘর বানিয়ে ফুল টুল দিয়ে সাজিয়ে আবার কিছুক্ষণ পরে মনে আসে সব ভেঙে চুরমার করে দেয় কিনা। তো তদ্রূপ ভগবান এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেন আর বিশ্বের পালন পোষণ করেন, ভরণ পোষণ উনিই করেন, আর কেউ করে না। আমরা লোকালিটিতে লৌকিক জগতে বলি উনি আমাকে খাওয়াচ্ছে, উনি আমাকে পড়াচ্ছে, উনি আমার স্ত্রী, উনি আমার পুত্র, কিন্তু কেউ কাউকে খাওয়াচ্ছে না, সবই ভগবানের সৃষ্টি। তো এই জন্য বলছেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদি হেতবে। আর তাপত্রয়ে তিনটে তাপ বললাম, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক। এই তিনটে তাপ আমাদের খুব কষ্ট দেয়। কি করে? যেমন আধিভৌতিক তাপ তুলসীদাসজি বলছেন কি কিরকম কষ্ট দেয়। बोले कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो बोलছেন कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, কেউ কারো শরীরের কষ্ট, কেমন ব্লাড প্রেশার হাই আছে, ডাক্তার বলেছে রুটি খাবে শুকা শুকা। কিরকম রুটি খাবে? ঘিটি যেন লাগাও না, একদম শুকা রুটি ডালের জলের সঙ্গে খাবে। করোড়ো টাকার মাল আমদানি রপ্তানি করে সেই লোক, কিন্তু তন দুঃখী, শরীরের কষ্ট, ভালো খেতে পারে না। ডাক্তার বলেছে ডালের জলের সঙ্গে রুটি খাবে। হ্যাঁ, তন দুঃখী, শরীরের কষ্ট, পয়সা থাকলেও কি হবে, খেতে পাচ্ছে না ভালো মন্দ। হ্যাঁ, তন দুঃখী। আর মন দুঃখী, মনে বড় ইচ্ছা ছিল ওই বড় খানদান থেকে আমার বেটার বিবাহ, ওই বড় খানদানে আমার বেটা বিবাহ করবে আর আমি বউ নিয়ে ঘরে আসবো, বড় ইচ্ছা মনের মধ্যে। কিন্তু সে কি করলো, ওই ঘরের নকরানির সঙ্গে ভালোবাসা করে ছেলে আর কোর্ট ম্যারেজ করে নিল। এই জন্য মন দুঃখী, যা মনে ইচ্ছা ছিল তা হলো না। হ্যাঁ, মন দুঃখী। আর কই ধনবিনী রহতে উদাস, বড় বড় ম্যান্টোস্টোরি বিল্ডিং এ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কর্ম করে, আর সন্ধ্যাবেলা কত পায়? 700-800। তাই দিয়ে পরিবারের পোষণ করবে, স্ত্রীকে খাওয়াবে, বাচ্চাকে খাওয়াবে না 700-800 টাকার সিলিন্ডার ভরবে। এই জন্য ধনবিনী রহতে উদাস। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी,
সুখী রাম কে দাস। বলে তাহলে এই জগতে কি সবাই দুঃখী, কেউ সুখী নেই? বলে হ্যাঁ আছে। ওই যে লাস্টে বলল সুখী রাম কে দাস। যারা গোবিন্দ চরণে আশ্রয় নিয়েছেন, গোবিন্দকে ভালোবাসেন, গোবিন্দ সেবা পূজা নিয়ে আছেন, সাধু গুরু সৎসঙ্গ করেন, তারাই একমাত্র এই জগতে সুখী। আর কেউ সুখী নাই, তারাই এই জগতে সুখী। এই জন্য তো মীরাবাইকে পড়োশিরা জিজ্ঞাসা করলো, কি তুমি খালি গিরিধারী গিরিধারী গোপাল হ্যাঁ করো, তুমি কি পেয়েছো? তুমি গিরিধারী গিরিধারী গোপাল গোপাল করতে থাকো, তুমি কি পেয়েছো? তখন মীরাবাই বলছেন কি পাयो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु। 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 कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राधे। चोर नहीं कोई चोर न ले दे, खर्च नहीं कोई चोर न लेते। मीराबाई बोलছে कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। আমাকে এই রামরূপী রতন ধন আমার গুরুদেব, আমার সদ্গুরুদেব এই আনমোল বস্তুটি কৃপা করে দিয়েছেন। সেই আনমোল বস্তু সদ্গুরুদেব দিয়েছেন রাম রতন। এই যে রামরূপী রাম নামরূপী ধন আমার গুরুদেব দিয়েছেন। আর বলে সেই ধন কোনো খরচা নেই, কোনো খরচা নেই। खर्च नहीं कोई चोर ना ले दे, खर्च न कोई चोर न लेते। दिन दिन बढ़त सबायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 তো মীরাবাই বলছে যেমন সংসারের ধন বেশি হয়ে গেলেও জ্বালা, আর কম হয়ে গেলেও জ্বালা। সংসারের এই জগতের লৌকিক ধন যেটাকে বলা হয়, বেশি হলেও জ্বালা, কম হলেও জ্বালা। জ্বালা কিনা? তো এই জন্য বলছেন এই যে ধন রাম নাম রূপী ধন শ্রী সদ্গুরুদেব যে দিয়েছেন,
এই ধন ওখানে চলবে না। কোথায়? যখন ভগবত ধামে যাবেন ওখানে এই ধন দরকার। কি ধন? রাম নাম কৃষ্ণ নাম রূপী ধন দরকার। হ্যাঁ, যেমন বিরজা নদী আছে না, ওই নদীটা রক্ত পুঁজ দিয়ে তৈরি। বিরজা নদী পার করে যমরাজের ওখানে দিতে হয়, বলে না? তো সেই রক্ত পুঁজের যে নদীটা, এখানে যে গোদান করেছে সে নৌকায় করে চলে যাবে, পার হবে ওই বিরজা নদী। কিন্তু বলছে যে এখানে কিছুই গৌদান ফৌদান হাতিদান বস্ত্রদান কিছুই করে না, সে ওই পুজের নদী পার হয়ে যাবে, রক্ত মাংসের যে নদীটা। কি কষ্ট! তো এই জন্য এই যে ধন, রাম নাম রূপী ধন, ওখানে কাজে আসবে। এই ধনের কোনো খরচা নেই, আর দিন দিন বাড়াতো সবাই। যেমন ব্যাংকে রাখলে কত, 10 বছরে আপনাকে ডবল দেয়, তাই তো? তো এই ধন বলছে দিনে দিনে সবাগুণ বাড়ছে। পায়ো জি मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत के नाम बटिया सतगुरु, सत के नाम के बटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। তো দেখুন এই সংসারের ধন আর পারমার্থিক ধন, তো এই দুটোই তফাৎ কি? এই তফাৎ এইটাই। এখানে খুব আনন্দ নিচ্ছেন এই ধনে, কিন্তু ওইখানের জন্য কোনো চিন্তা করছেন না, বলে পরে দেখা যাবে। কিন্তু এই ধনই পার করবে আপনাকে। একবার সবাই হাত তুলে বলবেন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। হরে কৃষ্ণ। আপনারা এতগুলি লোক বসে আছেন কিন্তু আওয়াজ পাচ্ছি না, হ্যাঁ? এত আসতে কেন? আমি তো জানি যে এখানে যারা বসে আছেন ডিমারি পর্যন্ত, ওধারে নারায়ণদাড়ি পর্যন্ত আওয়াজ যাবে, তখনই তো ওরা শুনে আসবে কি এই সিধাম গুরুকুঞ্জে কিছু একটা হচ্ছে। তো একবার আরেকটু জোর হবে?
হবে? আজকে কোনো ব্রত তো নেই, একটু বলেন দেখি, বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। হ্যাঁ, দেখেন আপনারা এত কঞ্জুস, হরে কৃষ্ণ, বলার মতো না। হ্যাঁ, একটু গুঁতো দিতে হয় তখনই মা দুধ দেয়, নাকি বলে না? হ্যাঁ, না কাঁদলে ছেলে দুধ দেয় না। হ্যাঁ, কি বলে, ওই মানে পরে জোর হলো, আগে জোর দেন নাই। কিন্তু এখানে সেরকম না, সবাই প্রাণ খুলে প্রাণ ভরে। ওই যে শ্রীবাসের কি শাশুড়ি ছিলেন না, শ্রীবাসের শাশুড়ি নেশা করত, পান খেত, এই পানের ডিবাটা এইখানে বগল দাবায় থাকতো, সে লজ্জায় হাত উঠাতে পারত না। আপনাদের তো সেরকম কিছু নেই। হ্যাঁ, আপনাদের সেরকম কিছু আছে তো? আপনারা প্রেমানন্দে যখন বলবেন সবাই হাত, নিতাই গৌর হরি বল, তাহলে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। তাহলে সেই তাপ দেখলেন কত কষ্ট দেয়, আধ্যাত্মিক, আধি ভৌতিক, আধি দৈবিক। তো শ্রী এখানে বলছেন প্রথম শ্লোক ভাগবতের, সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বোৎপত্ত্যাদি হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। তাহলে এই প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা আপনারা শুনলেন মাহাত্ম্যের। খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, সময় তো অল্প, তাই তো এই প্রথম শ্লোকেই 2.5 ঘন্টা কেটে যাবে। তো হরে কৃষ্ণ। তো এই প্রথম শ্লোক কি শুনলেন? ভগবানের স্বরূপের বর্ণন এবং ভগবান কি করে, কার্য কি করে সেই শুনলেন। এবং ত্রিতাপ জ্বালা, এই যে 3টে তাপ, ভগবান রাম যখন রাজ্য করেছিলেন ত্রেতা যুগে, এই 3টে তাপ তাকে জ্বালাতে পারে নাই। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का होए नहीं व्यापा, राम राज का होए नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप। বলছেন রাম যখন রাজ্য করছিলেন ত্রেতা যুগে, তখন এই 3টে তাপ তাকে জ্বালাতে পারে নাই। এই জন্য তুলসীদাস রামায়ণ বলছেন, दैहिक दैविक भौतिक तापा রাম রাজ্য কাহু হি নেহি ব্যাপা, মানে ডাসতে পারে নাই এই 3টে তাপ। তো এইখানে আর বলছেন শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। তো আপনারা কেউ কি ভগবানকে প্রণাম করবেন? ভগবানকে প্রণাম করবেন? अरे कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसा श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। श्री राम है।
पाচ্ছেন बोले यशोदा जिनकी मैया माँ और नंद जी बपैया एगुली ब्रज भाषा अरे यशोदा जिनकी मैया है नंद जी बपैया है यशोदा जिनकी मैया है नंद जी बपैया श्री राधे राधे।